So next question. The left leg of a U2 mercury manometer is connected to a pipeline conveying water. The level of mercury in the leg being 0.6 meter below the center of pipeline and the right leg is open to atmosphere. The level of mercury in the right leg is 0.45 meter above that in the left leg and the space above mercury in the right leg contains benzene of specific gravity 0.88 to a height of 0.3 meter. Find the pressure in the pipe. Read the question carefully and try to draw a figure. This is the figure. Here you have to find the pressure in the pipe. Pressure in the pipe means pressure at point A, P, A. So how will you find out? Here you have selected a datum and on the datum you select 2 points and we know that by hydrostatic law if you consider as same level, pressure at every point will be same. So on the datum we have considered 2 points 1 and 2. On the datum we have considered 2 points 1 and 2. So we know that pressure at point 1 will be equal to pressure at point 2. What will be the pressure at point 1? Pressure at point 1 will be equal to PA plus rho W G into HW. PA plus rho WG into HW because fluid in the pipe is water. That is PA plus 10 raised to 3 into 9.81 into 0.6. That is pressure in the pipe PA plus pressure due to the water column of height 0.6 meter. Now at point 2 what will be the pressure? At point 2 pressure will be due to this mercury column of height 0.45 meter and pressure due to benzene column of height 0.3 meter. Benzene of height 0.3 meter. So P2 will be equal to rho mercury into G into H mercury plus rho benzene into G into H benzene. Up at 13.6 into 10 raised to 3 into 9.81 into 0.45 plus benzene density specific gravity 0.88 benzene. So 0.88 into 10 raised to 3, that is specific gravity into density of water into G into height of benzene, that is 0.3. ഇങ്ങനെ കിട്ടും. നമുക്കറിയാം
P1 is equal to P2. Equate and find out what is PA, which implies P1 is equal to P2. അപ്പോൾ PA എത്ര വരും? P1 is equal to P2. അതായത് this value is equal to this value. Solve and find out PA. 5.6741 kilopascal എന്ന് കിട്ടും. This is how you solve this problem. P1 is equal to P2. അതായത് നമ്മളൊരു ഡേറ്റം എടുത്തിട്ട് ഡേറ്റത്തിലെ 2 പോയിന്റ്, അതായത് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ലിംബിൽ വരുന്നതും ഒന്ന് റൈറ്റ് ലിംബിൽ വരുന്നതുമായിട്ട് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആ 2 പോയിന്റ്സിലെ പ്രഷർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. Now next question is, a U2 manometer has been employed to measure the pressure of water in a pipeline which is in excess of atmospheric pressure. The right limb of the manometer contains mercury and is open to atmosphere. The contact between the water and mercury is in left limb. Determine the pressure of water in the pipe if the difference in the level of mercury in the limbs of the U-tube is 10 cm and the free surface of mercury is in level with the center of pipe. If the pressure of water in the pipeline reduces to 10 kN per meter square, calculate the new difference in level of mercury. Take specific weight of water as 10 kN per meter square. So let's do case 1. Case 1 il പറയുന്നത് level of mercury in the right limb is in the level of center of pipe. And interface of water and mercury വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ലിംബിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. This is water. This is mercury. This is water, here it is mercury. Level difference of mercury in the two limbs 10 cm എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. cm. Now നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും? Pressure at point 1 is equal to pressure at point 2. That is PA. Pressure at point 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാട്ടർ ഫോളോ ഈ പോയിന്റ് എയിലെ പ്രഷറും വരും. ഇത്രയും 10 cm ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 10 cm ആയിരിക്കും. PA പ്ലസ് rho g into height of water column. Rho അതായത് density of water into g into height of water column. Rho g into h. That is 10 raised to 3 into 9 point. അല്ല, നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, take specific weight of water as 10 kN per meter square എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. Take specific weight of water as 10 kN per meter cube എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. Specific weight എന്ന് പറയുമ്പോൾ rho into g. Rho density, specific weight W എന്ന് പറയുന്നത് rho into g. അപ്പോൾ rho into g ആണ് 10 എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്. So PA plus 10 into നോട്ടിലെ കറക്ഷൻ ഉണ്ട്, ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി. PA plus 10 into 0.1, 10 cm എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.1 is equal to pressure at point 2. Pressure at point 2 എങ്ങനെയാണ്?
നമുക്കറിയാം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി കിട്ടും. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ജിയും കൂടെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് മെർക്കുറി കിട്ടും. ഇത്രയെന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ SM ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ 10, സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി 13.6 into 10 raised to 3 into 10 raised to 3 അല്ല 10 into height എത്രയാണ്? 0.1 meter. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ 10 എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. അപ്പൊ 10 ഇൻറ്റു ഒരു 10 കൂടെ കൊടുക്കണം. എന്തിനാണ്? ന്യൂട്ടണിലാക്കാൻ. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് PA. PA will be equal to 12360.6 ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓർ പാസ്കൽ. അതായത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് മെർക്കുറി ഇൻ ദ 2 ട്യൂബ്സ് ഇൻ ദ 2 limbs 10 cm. ഈ ലിക്വിഡ് ഇന്റർഫേസ് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ലിംബിലാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ വാട്ടർ മെർക്കുറി ഇന്റർഫേസ് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ലിംബിൽ. അപ്പോൾ ഇന്റർഫേസ് വരുന്ന പോയിന്റിൽ ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കും. അപ്പോൾ ഡേറ്റത്തിലെ 2 പോയിന്റ്, 1 ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ലിംബ് ആൻഡ് 1 ഓൺ ദ റൈറ്റ് ലിംബ്. പോയിന്റ് 1 and 2 സെലക്ട് ചെയ്തു. അവിടുത്തെ പ്രഷേഴ്സ് പറഞ്ഞ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. പോയിന്റ് 1 പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എയിലെ പ്രഷർ പ്ലസ് ഈ വാട്ടർ കോളം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷർ, ദാറ്റ് ഇസ് PA പ്ലസ് ρg ഇൻറ്റു H. സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ 10 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 10 നമുക്ക് എടുക്കാം. ρg 10 എന്നുള്ളത് 10 കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ന്യൂട്ടണിലോ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻറ്റു 10 raised to 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ 10 ഇൻറ്റു 10 raised to 3 ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കോളം 0.1, അതായത് 10 സെന്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലോട്ട് ആക്കുമ്പോൾ 0.1. അതുപോലെ റൈറ്റ് ലിംബിൽ, അതായത് 0.2 വരുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറി കോളം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് 13.6 ഇൻറ്റു 10 ഇൻറ്റു 0.1 ഇൻറ്റു 10 raised to 3. ഇത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ PA കണ്ടുപിടിക്കാം. ക്ലിയർ? Now next case. Second case il parayunnathu, if the pressure of water in the pipeline reduces to 10 kilonewton per meter square, calculate the new difference in the level of mercury. അതായത് പൈപ്പ്ലൈനിലെ പ്രഷർ 10 kilonewton per meter square ആയിട്ട് കുറയുവാണെങ്കിൽ ആ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മെർക്കുറി എത്ര വരുമെന്ന് നോക്കണം. ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മെർക്കുറി എത്ര വരുമെന്ന് നോക്കണം. ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ കുറയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെർക്കുറിയുടെ ലെവൽ ഇവിടെ നിന്ന് താഴും. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ വ്യത്യാസം വരും. പ്രഷർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രഷറിനെക്കാളും പ്രഷർ കുറയാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് 12 kilonewton per meter square ആണ് ആ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ കിട്ടിയത്. അത് 10 ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മെർക്കുറി എന്ന് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ 0.1, 0.2 അത് സെന്റർ ലൈനിന് നേരെയായിരുന്നു മെർക്കുറി ലെവൽ. പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ അത് താഴാൻ പോവാം. ഇവിടെ വരെ എടുക്കും. ഇതെല്ലാം മെർക്കുറി, കാരണം മെർക്കുറി ലെവലിൽ ലെഫ്റ്റ് ലിംബിൽ കയറി വരും. ഇവിടെ പോയിന്റ് PA പ്രഷർ ഉണ്ട്.
ഒരു എക്സ് റൈസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ എക്സ് റൈസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എക്സ് ഫോൾ ചെയ്യും. ഇവിടെ എക്സ് റൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇവിടെ എക്സ് ഫോൾ ചെയ്യും. അത് മാത്രമല്ല, നേരത്തെ നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എത്രയായിരുന്നു? 10 സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഇത് എക്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട്, ഇത്ര എക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് 10 ആണെങ്കിൽ ഇത്ര എത്ര വരും? 10 - 2x. 10 - 2x എന്ന് വരും. അപ്പൊ എടുത്തേക്കുന്ന എക്സ് ഇൻ centimeter. So pressure at point 1 will be PA plus ρ1 G into ρw G into point 1 minus, അതായത് 10 സെന്റിമീറ്റർ മൈനസ് x സെന്റിമീറ്റർ. അപ്പൊ അതിന് മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ 0.1 minus 0.01 x. എങ്കിലേ നമുക്ക് ഇത്ര ഹൈറ്റ് കിട്ടും. ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ 10 ആയിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ എടുത്തതാണ് 10 സെന്റിമീറ്റർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ 0.1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇത്രയും മതി ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർഫോൾ. അത് എത്ര വരും? 10 minus x in സെന്റിമീറ്റർ. അപ്പൊ മീറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തോടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100. Pressure at 2 will be equal to 10 minus 2x ഉള്ള മെർക്കുറി കോളം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ മാത്രമേ 2 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് റോ മെർക്കുറി ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു 0.1 minus 0.02x. ഇനി P1 is equal to P2. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? PA plus ρw G into 0.1 minus 0.01 x is equal to ρm G into 0.1 minus 0.02 x. ഇനി PA വാല്യൂ എത്രയാ? PA വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 10 kilonewton per meter square. So 10 into 10 raised to 3 plus ρw G again 10 raised to 3. കാരണം 10 kilonewton per meter cube ആകുമ്പോൾ 10 raised to 3 into 10 into 0.1 minus 0.01 x is equal to 13.6 into 10 into 10 raised to 3. അപ്പോഴേ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് മെർക്കുറി ആയി into 0.1 minus 0.02 x. Now solve for x. X എന്ന് പറയുന്നത് 0.918 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. 0.918 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. Therefore level ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 minus 2x. അത് എത്ര വരും? 8.163 സെന്റിമീറ്റർ. 8.163 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ? So next topic is differential manometer. നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ പഠിച്ചത് സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ here we have a differential manometer. ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ആ പേര് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിലെ 2 പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രഷർ, 2 പോയിന്റുകളുടെ പ്രഷറിന്റെ ഡിഫറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ
രണ്ട് പൈപ്പിലുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ. A differential manometer is used to measure the pressure difference between 2 points in a pipeline or two different pipes. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ consists of a U-shaped transparent tube. യൂട്യൂബ് നമ്മൾ പഠിച്ച സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ പോലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററിലും ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് യു-ഷേപ്ഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഉണ്ട്. ഇൻ വിച്ച് there is a measuring liquid or balancing liquid. One end of this tube is connected to one point and the other end is connected to the another point where the pressure difference is to be measured. അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് 2 ends ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു എൻഡ് ഒരു പോയിന്റുമായിട്ട് മറ്റേ എൻഡ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളിൽ തമ്മിലുള്ള ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലെ പ്രഷറിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ. ഞാൻ ലുക്ക് ഇൻ ദ ഫിഗർ. ആ ഫിഗറിൽ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും പ്രഷർ ഡിഫറൻസ്. രണ്ട് പൈപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, പൈപ്പ് എ ആൻഡ് പൈപ്പ് ബി. പൈപ്പ് എയിലെ പ്രഷർ പി എയും പൈപ്പ് ബിയിലെ പ്രഷർ പി ബിയും. അപ്പോൾ ഈ എയിലെയും ബിയിലെയും പ്രഷറിന്റെ ഡിഫറൻസ് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. We are going to find out the pressure difference in pipes A and B. നമുക്ക് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് we are using differential manometer. So liquid in pipe A will be of specific gravity S1 and density ρ1, and pipe B contains liquid 2 of specific gravity S2 and density ρ2. ബാലൻസിങ് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാനോമെട്രിക് ലിക്വിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ρ3യും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി S3യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു ഗ്രേറ്റർ പ്രഷർ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, അതായത് പൈപ്പിനകത്ത് വരുന്ന പ്രഷർ കാരണം പൈപ്പിലെ ലിക്വിഡ് താഴോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. പൈപ്പിലെ ലിക്വിഡ് താഴോട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് ഈ മാനോമെട്രിക് ലിക്വിഡിനെ മറ്റേ ലിംബിലോട്ട് റൈസ് ചെയ്യിക്കും. മനസ്സിലായോ? അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പൈപ്പ് എയിലെ ഗ്രേറ്റർ പ്രഷർ വിൽ പുഷ് ദ മാനോമെട്രിക് ലിക്വിഡ് അപ്പ് ഡൗൺവേർഡ്, which results in the rise of manometric liquid in the right limb. ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പൈപ്പ് എ മുകളിലും പൈപ്പ് ബി താഴെയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രഷർ അറ്റ് പോയിന്റ് എ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രഷർ അറ്റ് പോയിന്റ് ബി. നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡേറ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഡേറ്റം കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ലിംബിലെ ഇന്റർഫേസ് വരുന്നിട്ടാണ് ഡേറ്റം കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാം നമുക്കറിയാം. പ്രഷർ അറ്റ് പോയിന്റ് എ പി എ, പ്രഷർ അറ്റ് പോയിന്റ് ബി പി ബി. എക്സ് ഇസ് ദ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പൈപ്പ് സെന്റേഴ്സ്. എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് എക്സ്. Y എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ മാനോമെട്രിക് ലിക്വിഡ് ലെവൽസ് ഇൻ ടു ലിംബ്സ്. Y എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ലിംബിലെ ലെഫ്റ്റ് ലിംബിലെ മാനോമെട്രിക് ലിക്വിഡിന്റെ ലെവൽ ഡിഫറൻസ്. ദെൻ S1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി, ഇതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ρ1. S2 ρ2 എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പ് 2ലെ ലിക്വിഡിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയും ഡെൻസിറ്റിയും. നമ്മൾ 1, 2 എന്നുള്ള ലൈനാണ് ഡേറ്റം ലൈൻ. എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ലോ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു സെയിം ലെവൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ അറ്റ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് വിൽ ബി സെയിം ലെവൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ അറ്റ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് വിൽ ബി സെയിം. So pressure at point 1 will be equal to pressure at point 2. Pressure at point 1 എന്തായിരിക്കും? Pressure at point 1 എന്ന് പറയുന്നത് pressure at point A plus pressure due to this liquid column. Pressure at point A plus pressure due to the liquid column above point 1. അപ്പോൾ P1 will be equal to PA plus ρ1G into X plus Y plus Z. X plus Z plus Y. X plus Z plus Y ആണ് total height of the liquid column above point 1. If pressure at point 2 എത്രയായിരിക്കും? ഈ പോയിന്റിലെ പ്രഷർ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ആണ്. ഒരു സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് ആ ലിക്വിഡ് കോളത്തിന്റെ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ ഒരു പൈപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രഷറും കൂടെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ പ്രഷർ അറ്റ് പോയിന്റ് 2 വിൽ ബി പ്രഷർ അറ്റ് പോയിന്റ് ബി പി ബി പ്ലസ് ഈ
പൈപ്പ് ബിയിലുള്ള ലിക്വിഡ് കോളം എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഓഫ് ഹൈറ്റ് എത്ര ആണ് ലിക്വിഡ് കോളത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇസെഡ്. അപ്പൊ എത്ര വരും? ρ2g × z പ്ലസ് ഇനി ഈ മാനോമെട്രിക് ലിക്വിഡിന്റെ y ഹൈറ്റ് 0.2 മേലുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ലിക്വിഡ് കോളം പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും. അത് എത്ര വരും? ρ3g5. Now equate these two pressures. That is P1 is equal to P2. അതായത് PA plus ρ1g into x plus y plus z is equal to PB plus ρ2g into z plus ρ3g into y plus ρ3g into y. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? PA minus PB is equal to PA minus PB എന്ത് വരും? Z into ρ2g minus ρ1g plus y into ρ3g minus ρ1g minus ρ1gx minus ρ1g into x. അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രഷേഴ്സ് ഇക്വേറ്റ് രണ്ട്, അതായത് പ്രഷർ അറ്റ് 1 പ്രഷർ അറ്റ് 2 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്ന് PA മൈനസ് PB കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനകത്ത് പൈപ്പ് എയിലുള്ള ലിക്വിഡും പൈപ്പ് ബിയിലുള്ള ലിക്വിഡും രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ലിക്വിഡ്സ് ആണ്. പൈപ്പ് എയിലും പൈപ്പ് ബിയിലും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ലിക്വിഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇനി അഥവാ പൈപ്പ് എയിലും പൈപ്പ് ബിയിലും സെയിം ലിക്വിഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വരാം. പൈപ്പ് എയിലും പൈപ്പ് ബിയിലും സെയിം ലിക്വിഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? സെയിം ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ S1 ഈക്വൽ ടു S2 ρ1 ഈക്വൽ ടു ρ2. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും? സെയിം ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും? PA മൈനസ് PB is equal to y into ρ3g minus ρ1g minus ρ1gx. കാരണം എന്താ? ρ2 ρ1 ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സെയിം ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ. ρ2 ρ1 ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സെയിം ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ. സോ ഈ ടേം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ ρ2g മൈനസ് ρ1g എന്നുള്ള ടേം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ. അപ്പോൾ PA മൈനസ് PB ചെയ്യുമ്പോൾ ρ3g മൈനസ് ρ1g into y മൈനസ് ρ1g into x. ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ഒരു ഡേറ്റം എടുക്കുക. ആ ഡേറ്റത്തിലെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ആ ഡേറ്റത്തിലെ രണ്ട് പോയിന്റ് എടുക്കുക. അതായത് 1 point on the left limb and the other point on the right limb. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. അതായത് ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനിലെ പ്രഷർ എല്ലാ പോയിന്റിലും സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിലെ പ്രഷർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നെങ്കിൽ മറ്റേ പോയിന്റിലെ പ്രഷറും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കും. ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടു, സെയിം ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടു. ഇനി രണ്ട് പൈപ്പും സെയിം ലെവലാണെങ്കിൽ, പൈപ്പ് എയും പൈപ്പ് ബിയും സെയിം ലെവൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ 0. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും? സെയിം ലിക്വിഡും സെയിം ലെവലും, അതായത് സെയിം ലിക്വിഡ് ആൻഡ് സെയിം ലെവലും സെയിം ലിക്വിഡും ആണെങ്കിൽ PA മൈനസ് PB will be equal to y into ρ3g minus ρ1g. y into ρ3g minus ρ1g എന്ന് വരും. സെയിം ലിക്വിഡും സെയിം ലെവലും ആണെങ്കിൽ. ഇതിനകത്തെ പ്രഷർ ഹെഡ് എത്ര വരും?
pressure head will be same liquid and same level ആണെങ്കിൽ pressure head എന്ന് പറയുന്നത് PA minus PB by rho 1 into G ചെയ്യുമ്പോൾ pressure head കിട്ടും. PA minus PB by rho 1 G ചെയ്യുമ്പോൾ pressure head കിട്ടും. അതായത് H will be equal to Y into rho 3G minus rho 1G by rho 1 divided by rho 1 into G. That is Y into rho 3 by rho 1 minus 1. Y into rho 3 by rho 1 minus 1. അതായിരിക്കും pressure head. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. A differential manometer is connected to two pipes whose centers are a 2.5 meter difference in height. Higher level pipe is carrying carbon tetrachloride of specific gravity 1.594 under a pressure of 1.05 bar, and another pipe is carrying oil of specific gravity 0.8 under a pressure of 1.71 bar. The center line of pipe carrying low pressure liquid is 4 meter above the higher level of mercury in the manometer. The manometer fluid is mercury. Find out the difference in mercury level in the manometer. Question പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് the center line of pipe carrying low pressure liquid is 4 meter above the higher level of mercury in the manometer. Point A ഇതിൽ നിന്നും 4 meter. A യും B യും തമ്മിൽ centers of the pipes തമ്മിലുള്ള level difference 2.5 meter. അപ്പോൾ 4 minus 2. ഇത്രയും 4 ഇത്രയും 2.5. അപ്പോൾ 4 minus 2.5 ഇവിടെ 1.5 meter എന്ന് കിട്ടും. Now pressure at point 1. Pressure at point 1 എന്താണ്? PA value തന്നിട്ടുണ്ട്. PA value is higher level pipe is carrying carbon tetrachloride of 1.594 specific gravity under a pressure of 1.05 bar. PA is 1.05 bar. And the PB is 1.71 bar. PB is equal to 1.71
bar. അപ്പോൾ pressure at point 1 എന്ന് പറയുന്നത് PA plus pressure at point 1 എന്താണ്? PA plus rho 1 GH1 plus rho 3 G5. എത്ര വരും? 1.05 into 10 raised to 5 plus 4 into അത് 4 ഉണ്ട്. So rho 1 എത്രയാണ്? Rho 1 is given as rho 1 തന്നിട്ടില്ല. Specific gravity 1.594 ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 1.594 into 10 raised to 3 into 9.81 into 4. ഈ ലിക്വിഡ് കോളം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ പ്ലസ് ഇനി മെർക്കുറിയുടെ വരും പ്ലസ് 13.6 into 10 raised to 3 into 9.81 into 5. Now pressure at point 2 is equal to PV. PV plus is rho 2 density ഉള്ള ലിക്വിഡ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അപ്പം rho 2 G into 1.5 അതായത് H2 plus 5. That is 1.71 into 10 raised to 5 plus minus specific gravity 1.8. Specific gravity 0.8. അപ്പോൾ 0.8 into 10 raised to 3 into 9.81 into height എത്ര വരും? 1.5 plus 5. Now equate P1 is equal to P2. Equate ചെയ്യാം. P1 is equal to P2. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ y is equal to എത്രയാണ് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി 0.1212 meter of mercury 0.1212 meter of mercury എന്ന് കിട്ടും. സിമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുക, ഒരു ഡേറ്റ എടുക്കുക, ഒരു വാല്യൂസും ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. Next is inverted U-tube differential manometer. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് യു ഷേപ്പിലായിരിക്കും. ഇതും എന്താണ്? ഇൻവേർട്ടഡ് U-tube ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ bent glass tube in U shape held inverted. ഇവിടെ എന്താണ്? ഈ ഇൻവേർട്ടഡ് U-tube മാനോമീറ്റർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ glass tube bent in U shape and held ഇൻവേർട്ടഡ്. ഇതും ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ പ്രഷർ ഡിഫറൻസുകൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് U-tube ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാണ്? സ്മോൾ പ്രഷർ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി യൂസ് ഇൻവേർട്ടഡ് U-tube ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ. ഹിയർ ദ peculiarity is the manometric liquid will be lighter than the fluid whose pressure difference is to be measured. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൈപ്പ് എയിലും പൈപ്പ് ബിയിലും ഇരിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനേക്കാളും ലൈറ്റർ ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മാനോമെട്രിക് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസിങ് ലിക്വിഡ്. ഇവിടെയും let PA be the pressure of liquid in pipe A and PB be the pressure of liquid in pipe B. Pi be the level difference of mercury in the two limbs. Small b be the level difference between the centers of pipe. Pipe centers തമ്മിലുള്ള level difference is small b. Rho 1 S1 എന്ന് പറയുന്നത് density and specific gravity of liquid in pipe A and rho 2 S2 is the density and specific gravity of liquid in pipe B. നമ്മളൊരു ഡേറ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അതിനകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുക്കും. വൺ ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് ലിംബ് ആൻഡ് വൺ ഓൺ ദി റൈറ്റ് ലിംബ്.
So points 1 and 2 consider ചെയ്യുന്നു. Pressure at point 1 in the left limb is equal to pressure of limb. അപ്പോൾ ഇനി P1 ഇവിടുത്തെ പ്രഷറും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് we can find out pressure difference PA minus PB. Pressure difference PA minus PB കണ്ടുപിടിക്കുക. നേരത്തെ അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. ഇവിടെ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് വെക്കും, മറ്റേത് യു ആയിട്ട് വെച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ ഇൻവേർട്ടഡ് യു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ്. ബാക്കി മെത്തേഡ് എല്ലാം സെയിം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? പ്രഷർ അറ്റ് പോയിന്റ് 1 എന്തായിരിക്കും? പ്രഷർ അറ്റ് പോയിന്റ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് PA, അതായത് പ്രഷർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ പൈപ്പ് A മൈനസ് വരും ഇവിടെ, മൈനസ് ഈ വൈയും എയും കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇവിടെ ഒരു വൈ ലിക്വിഡ് കോളത്തിന്റെ പ്രഷറും വരും, ഈ എ ഹൈറ്റിലുള്ള ലിക്വിഡ് കോളത്തിന്റെ പ്രഷറും വരും. ഈ y പ്ലസ് എ ഹൈറ്റിൽ ഇത്രയും ലിക്വിഡ് കോളം ഉണ്ട് കണ്ടോ, ഇത്രയും y ഇത്രയും എ. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ലിംബില് ഇത്രയും y പ്ലസ് എ ഹൈറ്റിൽ ലിക്വിഡ് കോളം ഉണ്ട്, അതിന്റെ പ്രഷർ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ρ1g into y plus a. ഇനി പ്രഷർ അറ്റ് പോയിന്റ് 2 എന്തായിരിക്കും? PB minus ρ2g into B plus A. അതാണ് സെക്കൻഡ്. ഈ ρ2 ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ലിക്വിഡിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര വരും? എയും ബിയും, അത്രയാണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ്. ρ2g into A plus B minus ρ3g into Y. അതായത് ഇത് ρ3g into Y. Now equate. P1 is equal to P2, which implies PA minus ρ1g into Y plus A is equal to P2 PB minus ρ2g into A plus B minus ρ3g into Y. Therefore, PA minus PB is equal to Y into ρ1g minus ρ3g plus A into ρ1g minus ρ2g minus ρ2g into B. ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട പ്രഷർ ഡിഫറൻസ്. PA minus PB is equal to Y into ρ1g minus ρ3g plus A into ρ1g minus ρ2g minus ρ2 into G into B minus ρ2 into G into B minus ρ2 into G into B. Problem. Determine the difference of pressure between pipes A and B. Determine the difference of pressure between pipe A and B when connected to an inverted U-tube differential manometer containing oil of specific gravity 0.8 as the manometric liquid. The pipe A contains water and a fluid of specific gravity 0.9 flows through the pipe B. The position of manometric liquid in the left limb is 80 cm above the center line of pipe A. The position of manometric liquid in the right limb is 50 cm above the center line of pipe B. Difference in level of oil in the two limbs is 15 cm. If the pressure of fluid in the pipe B is 5 into 10 raised to 4 Newton per meter square and the barometer reading is 730 mm of mercury, find the pressure in pipe A in meters of water absolute.
First you draw the figure. Now pressure at point 1 will be PA minus rho 1 G into height 80 centimeter, that is PA minus ഇവിടെ വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് റോൺ എത്രയാ 10⁻³ into 9.81 into 0.8. പ്രഷർ at point 2 എത്ര വരും? പ്രഷർ at point 2 എത്ര വരും? Pressure at point 2 will be PB minus, pressure at point 2 is PB minus, a PB value question തന്നിട്ടുണ്ട്. If the pressure of fluid in pipe B is 5 into 10⁴ Newton per meter square. അപ്പോൾ എത്ര വരും? PB എന്ന് പറയുന്നത് 5 into 10⁴ Newton per meter square minus rho 2G into 50. Rho 2G into 50. Rho 2 എത്ര വരും? 0.9 into 10⁵ into 9.81 into 50 ആകുമ്പോൾ 0.5 into 0.5 minus ഇത്ര rho 3G into 15. Rho 3G into 15 അതായത് 0.8 into 10⁵ into 9.81 into 0.15. 0.8 into 10⁵ into 9.81 into 0.15.
Now equate P1 is equal to P2. P1 is equal to P2, which implies P1 equal to P2 equate ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് PA എന്താണെന്ന് കിട്ടും. P1 is equal to P2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PA minus 10 raised to 3 into 9.81 into 0.8 is equal to 5 into 10 raised to 4 minus 0.9 into 10 raised to 3 into 9.81 into 0.5 minus 0.8 into 10 raised to 3 into 9.81 into 0.15. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? P1 is equal to P2 എന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. P1 is equal to P2 എന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ the only unknown is PA. Find out the value of PA. 526.3 Newton per meter square എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് barometric reading is 730 mm of mercury. Barometric reading is 730 mm of mercury. അതായത് atmospheric pressure head H is equal to 730 mm. That is 0.73 meter of mercury. അപ്പോൾ atmospheric pressure എത്ര വരും? So atmospheric pressure എന്ന് പറയുന്നത് H into rho into G. That is 0.73 into 13.6 into 10 raised to 3 into 9.81. Rho G G or rho G H. എത്ര വരും? 97393.68. 97393.68 Newton per meter square. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ഈ PA വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, ആ PA വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗേജ് പ്രഷർ. ആ PA വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗേജ് പ്രഷർ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും കിട്ടി. അപ്പൊ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ എത്ര വരും? അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ is equal to gauge pressure plus atmospheric pressure. Gauge pressure plus atmospheric pressure. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 52256.3 plus ഇത് plus ഇത് 97393.68. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും? 149649.98. 149649.98 Pascal. Pascal or Newton per meter square. Units നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം. So 149649.98 Newton per meter square of Pascal. നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് find the pressure in pipe A in meters of water absolute. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈപ്പ് എയിൽ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വാട്ടർ കോളം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കോളം വരും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹെഡ് പ്രഷർ ഹെഡ് ആണ്. ഇനി അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷറിന്റെ ഹെഡ് അത് വാട്ടർ കോളത്തിന്റെ ഹൈറ്റിന്റെ ടേംസിൽ പറയണം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻടു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു gravity. So pressure of water in meters of water absolute. Pressure in A in meters of water absolute is equal to 149649.98 divided by density of water 10 raised to 3 into 9.81. നിങ്ങൾക്ക് ഈ മീറ്റർ കിട്ടും 15.25 meter of water. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവേർട്ടഡ് U2 മാനോമീറ്ററിന്റെ ഫിഗർ എല്ലാം വരച്ച് ലേബൽ ചെയ്യാനുള്ള ലേബൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡേറ്റും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുന്നു പ്രഷർ അറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ലിംബ്, പ്രഷർ അറ്റ് പോയിന്റ് 1 ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ലിംബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ അറ്റ് പോയിന്റ് 2 ഇൻ ദ റൈറ്റ് ലിംബ്. പോയിന്റ് 1 വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? PA മൈനസ് ഈ ഫസ്റ്റ് ലിക്വിഡിന്റെ 80 സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലുള്ള ആ ലിക്വിഡ് കോളം എക്സേർട്ട് ചെയ്ത പ്രഷർ, അതാണ് 10⁻³ × 9.81 × 0.8. ഇനി പൈപ്പ് ബി എടുക്കുക, അല്ല പോയിന്റ് 2 എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരും? പൈപ്പ് ബിയിലെ പ്രഷർ PB മൈനസ് ഈ സെക്കൻഡ് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടല്ലോ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റ്, അതിന്റെ ഈ 50 സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ലിക്വിഡ് കോളം ഉണ്ട്, അത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ, അതായത് 0.9 × 10⁻³ × 9.81 × 0.5 മൈനസ് ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓയിൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ. ഓയിലിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയുണ്ട്? 0.15 ഓർ 15 സെന്റിമീറ്റർ മൈനസ് 0.8 × 10⁻³ × 9.81 × 0.15. ഇനി നമുക്കറിയാം P1 is equal to P2, അതായത് പ്രഷർ അറ്റ് പോയിന്റ് 1 is equal to പ്രഷർ അറ്റ് പോയിന്റ് 2. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ PA എന്നുള്ള ടേം കിട്ടും. കാരണം PB വാല്യൂ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് 5 × 10⁻⁴. ഈ 5 × 10⁻⁴ എന്ന് പറയുന്നത് PB ആണ്. PB ആണ് ഈ 5 × 10⁻⁴. അപ്പോൾ PA ആണ് ഒളിയാണ്. ആ PA എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഗേജ് പ്രഷർ. ഇനി അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ ഹെഡ് 0.73 mm ഓഫ് മെർക്കുറി ആണ്. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ എത്ര വരും? ρGH ചെയ്യണം, ρ×G×H. അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗേജ് പ്രഷർ പ്ലസ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ. അതിന് ഈ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ അബ്സല്യൂട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഡിവൈഡഡ് ബൈ specific weight of water, that is 10⁻³ × 9.81. So next topic is single column manometer or micromanometer or well type manometer. A single column manometer or micromanometer or a well type manometer എന്ന് പറയുന്നത് modified form of U2 manometer. It is a modified form of U2 manometer where a reservoir or a well having cross sectional area larger than that of the narrow tube is connected to one of the limbs of the U2 manometer. A single column manometer is one in which there is a reservoir or a well of large cross-sectional area when compared to the narrow tube, and it is connected to one of the limbs of the manometer. And this reservoir or well, the side of the manometer where there is a reservoir or well will be connected to the pipe or point where the pressure is to be measured. There are two types of single column manometers: vertical single column manometer and inclined single column manometer. The peculiarity of a single column manometer is that the cross sectional area of the well or reservoir is very large when compared to the narrow tube. Therefore, due to pressure difference, the change in liquid level will be very small or negligible in the reservoir or well. Therefore, we can neglect that, or else we can say that the limb where there is well or reservoir, there is no need of taking any reading in the limb where there is well or reservoir. കാരണം എന്താണ്? അവിടുത്തെ ആ ലിക്വിഡ് ലെവലിലെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഡ്യൂ ഫോർ എനി വേരിയേഷൻ ഇൻ പ്രഷർ ഡ്യൂ ടു ലാർജ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് റിസർവോയർ, ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ലിക്വിഡ് ലെവൽ ഇൻ ദ റിസർവോയർ വിൽ ബി വെരി സ്മോൾ വിച്ച് ക്യാൻ ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇത് നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലെഫ്റ്റ് ലിംബ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ലിംബ് വേർ ദർ ഇസ് വെൽ, അവിടെ നമുക്ക് ഒപ്പേക്കായി ഇരുന്നാലും പ്രശ്നമില്ല. The height of the liquid in the narrow limb gives the pressure. The height of liquid in the narrow limb gives the pressure. നാരോ ലിംബ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? വെല്ലില്ലാത്ത ലിംബ്. ആ ലിംബിലുള്ള ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് നമുക്ക് പ്രഷർ തരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സിംഗിൾ കോളം മാനോമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു ലിംബിലുള്ള മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഒറ്റ കോളത്തിൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയാവും. ഇതിനകത്ത് ഇത് നമ്മൾ സിംഗിൾ കോളം മാനോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസസ് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോ പ്രഷർ വിത്ത് ഹൈ ആക്യുറസി മെഷർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി യൂസ് single column manometer. First type of single column manometer is a vertical single column manometer. Vertical single column manometer.
ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ മതി. Line OO is taken as the datum line in the reservoir and in the right limb of the manometer when it is not connected. So when the manometer is connected to the pipe, due to high pressure in the pipe, what happens? Liquid in the reservoir is pushed downwards. ഈ റിസർവറിലുള്ള ലിക്വിഡിനെ താഴോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും പൈപ്പിനകത്തുള്ള ഹൈ പ്രഷർ കാരണം. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? മാനോമെട്രിക് ലിക്വിഡ് റൈറ്റ് ലിംബിൽ റൈസ് ചെയ്യും. മാനോമെട്രിക് ലിക്വിഡ് റൈറ്റ് ലിംബിൽ റൈസ് ചെയ്യും. So let delta H be the fall of manometric liquid in the reservoir. Reservoir manometric liquid എത്രത്തോളം fall ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് delta H. Y എന്ന് പറയുന്നത് manometric liquid എത്രത്തോളം റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ലിംബിൽ റൈസ് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം. X എന്ന് പറയുന്നത് level difference between അല്ലെങ്കിൽ height of center of the pipe from datum 0, 0. Then P is the pressure of P. P is the pressure of liquid in pipe which is to be measured. P അല്ലെങ്കിൽ P എടുത്താൽ മതി. P is the pressure of liquid in the pipe which is to be measured. A എന്ന് പറയുന്നത് area of cross section of reservoir. Small a എന്ന് പറയുന്നത് area of cross section of narrow tube. Rho1 എന്ന് പറയുന്നത് density of liquid in the pipe, അതായത് working liquid ന്റെ density. Manometric liquid ന്റെ density Rho2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? We equate the volume. So volume of manometric liquid pushed downward in the reservoir is equal to volume of manometric liquid rising in the narrow tube. ഇവിടെ എത്ര വോളിയം താഴോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും വോളിയം ആയിരിക്കും ഇവിടെ റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. Volume pushed down in the left limb or reservoir, volume pushed down in the left reservoir will be equal to volume pushed up in the right limb. So volume of manometric liquid pushed downwards എത്രയായിരിക്കും? Volume of manometric liquid pushed downwards. എത്ര വരും? Volume of manometric liquid pushed downwards എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. സോ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ A ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ H. That is the volume of manometric liquid pushed downwards. Now, volume of manometric liquid rising in the narrow tube. Volume of manometric liquid rising in narrow tube. എത്ര വരും? Narrow tube in area of cross section A into Y. A into Y. നമുക്ക് പറയുന്നു ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. അതായത് വോളിയം ഓഫ് മാനോമെട്രിക് ലിക്വിഡ് പുഷ്ഡ് ഡൗൺവേർഡ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് മാനോമെട്രിക് ലിക്വിഡ് റൈസിംഗ് ഇൻ ദ നാരോ ട്യൂബ്. ദാറ്റ് ഈസ് A into delta H is equal to A into Y, which implies delta H is equal to A into Y by A. ഇനി capital A is very much greater than small a. അപ്പോൾ A by A ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ടേം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എച്ചിനെ എന്ത് ചെയ്യാം? Delta H can be neglected. Delta H can be neglected. ഇനി ഈ 1, 2 എന്നുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഡേറ്റം ലൈൻ താഴോട്ട് വരും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ പ്രഷർ അറ്റ് പോയിന്റ് 1 എങ്ങനെയാണ്? പ്രഷർ അറ്റ് പോയിന്റ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പിനകത്തുള്ള പ്രഷർ P പ്ലസ് ഈ എക്സ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ, അതായത് ρ1 Gx പ്ലസ് ഈ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഒരു മാനോമെട്രിക് ലിക്വിഡ് കോളം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വരും. ഈ ഡെൽറ്റ എച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? മാനോമെട്രിക് ലിക്വിഡ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഹൈറ്റ് താഴോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് എന്ത് വരുന്നു? ഈ വർക്കിംഗ് ലിക്വിഡ് വരും. സോ ρ1 G ഡെൽറ്റ എച്ച്, ρ1 G delta H. Now pressure at point 2 എന്ത് വരും? Pressure at point 2 എന്ന് പറയുന്നത്
ഈ y height of manometric liquid കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രഷറും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡെൽറ്റ എച്ച് ഹൈറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രഷറും. ദാറ്റ് ഈസ് ρ2 GY plus ρ2 G into delta H. ρ2 GY plus ρ2 G into delta H. അപ്പം എന്താണ്? P1 is equal to P2. P1 is equal to P2. Equate ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? P plus ρ1 GX plus ρ1 G delta H is equal to ρ2 GY plus ρ2 G into delta H. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെൽറ്റ എച്ച് എല്ലാം നെഗ്ലെക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ P is equal to ρ2 GY minus ρ1 GX എന്ന് കിട്ടും. P is equal to ρ2 GY minus ρ1 GX. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. Now let's see the question. A single column manometer is connected to a pipe containing liquid of specific gravity 0.9. The reservoir side or left limb is connected to pipe and the narrow tube right limb is open to atmosphere. The level of liquid in the reservoir is 20 cm below the center line of the pipe. The mercury level difference between the reservoir and the right limb is 40 cm. Find the pressure in the pipe if the area of the reservoir is 100 times the area of tube. The specific gravity of mercury is 13.6. Specific gravity of mercury is 13.6. പൈപ്പിന്റെ സെന്റർ ഡേറ്റത്തിന് 20 സെന്റിമീറ്റർ. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഡേറ്റ എടുക്കുന്ന ഇന്റർഫേസ് വരുന്നിടത്താണ് ലെവൽ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ദ റിസർവോയർ 20 സെന്റിമീറ്റർ ബിലോ ദ സെന്റർ ലൈൻ ഓഫ് പൈപ്പ്. P. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? ക്യാപിറ്റൽ ഏരിയ ഓഫ് റിസർവോയർ ഇസ് 100 ടൈംസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്യൂബ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗ്ലെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡെൽറ്റ എച്ചും കൂടി ഇട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഉള്ള ടേമിനെ നെഗ്ലെക്ട് ചെയ്തു. ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗ്ലെക്ട് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ പിയുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? Pressure is equal to ρ2 GY minus ρ1 GX plus capital A by A into Y into ρ2 G minus ρ1 G. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയല്ലോ, അതിനകത്ത് P1 is equal to P2 ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. ഈ ക്യാപിറ്റൽ സ്മോൾ a by capital A is delta H. സ്മോൾ എ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എ ഇൻറ്റു വൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് കിട്ടും. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ടേംസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. റോ2 എന്ന് പറയുന്നത് മർക്കുറി ആകുമ്പോൾ 13.6 ഇൻറ്റു 10⁻³ ഇൻറ്റു 9.81 ഇൻറ്റു വൈ എത്രയാണ്? 0.4 മൈനസ് വാട്ടർ ആണ് ρ1 10⁻³ ഇൻറ്റു 9.81 അല്ലല്ലോ, ഏതാണ് ലിക്വിഡ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി 0.9 ആണ്. അപ്പം ഇത് ഇൻറ്റു 0.9 കൂടെ വരും ഇൻറ്റു 0.2 പ്ലസ്
1/100 into 1/100 into y. 1/100 എന്ന് പറയുന്നത് a by a into y എത്രയാണ് 0.4 into 13.6 into 10 raised to 3 into 9.81 minus 10 raised to 3 into 9.81. ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ എത്രയാണ് കിട്ടും? എത്ര വരും? 52098.948 Newton per meter square. നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗ്ലെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്നുള്ളത് a by a into y എന്നെടുത്ത് ചെയ്യും. Now next is inclined single column manometer or sensitive manometer. Inclined single column manometer or sensitive manometer. ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സിംഗിൾ കോളം മാനോമീറ്ററിന്റെ നാരോ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും. ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ലിംബ് വരുന്നത്, അതായത് നാരോ ട്യൂബ്. റിസർവോയർ ഇല്ലാത്ത ആ നാരോ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാനോമെട്രിക് ലിക്വിഡ് വർക്കിംഗ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഇവിടുത്തെ പ്രഷറാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. പഴയതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ ആംഗിൾ തീറ്റ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ തീറ്റ, ഈ ലെവലാണ് വൈ, അതായത് റൈറ്റ് ലിംബിൽ എത്രത്തോളം റൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. എല്ലുണ്ട്, ഇത് ഡെൽറ്റ എൽ. സോ ഇവിടെ എന്താണ്, നമ്മൾ നാരോ ട്യൂബ് വരുന്നതിനെ ഒരു θ ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദ ലിക്വിഡ് ഇൻ ദ നാരോ ട്യൂബ് വിൽ ബി മോർ ഈവൻ ഫോർ സ്മോൾ പ്രഷർ ഇന്റൻസിറ്റി. നമ്മൾ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നാരോ ട്യൂബ് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചെറിയ പ്രഷറിന് പോലും ഇവിടെ വരുന്ന ലിക്വിഡ് ലെവലിന്റെ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കൂടി ഈവൻ ആയിരിക്കും. സോ ആക്യുറസി നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സെൻസിറ്റീവ് മാനോമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആവാനുള്ള കാര്യം ചെറിയൊരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസിന് പോലെ ഈ നാരോ ട്യൂബിൽ വരുന്ന ലിക്വിഡ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ പ്രഷർ അറ്റ് 0.1 ഇൻ ദ റിസർവോയർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? പ്രഷർ അറ്റ് 0.1 വിൽ ബി P പ്ലസ് ρ1 gx പ്ലസ് ρ1 g ഡെൽറ്റ h. Pressure at 0.2 will be ρ2 gy. ഇതാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ്, അല്ല എക്സ്, ഇത് എക്സും ഇത് ഡെൽറ്റ എച്ച്.
റോ ടു ജി ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും. y is equal to L sin theta. ഞാൻ y എന്ന് എഴുതിയത് y ആണ്, പക്ഷെ yക്ക് വരെ L sin theta കൊടുക്കാം. സോ റോ ടു ജി എൽ sin theta പ്ലസ് റോ ടു ജി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എച്ച്. ഇവിടെ a into delta h is equal to a into L. Therefore, delta h is equal to a by a into L. Now, P1 is equal to P2, which implies P will be equal to rho 2 GL sin theta plus അല്ല മൈനസ് റോ 1 gx പ്ലസ് ദിസ് ടേം മൈനസ് ദിസ് ടേം. അത് എത്ര വരും? ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2 ജി മൈനസ് റോ 1 ജി, അതായത് എ ബൈ എ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2 ജി മൈനസ് റോ 1 ജി. ഇതായിരിക്കും പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. പ്രഷർ point A, അല്ലെ pressure in the pipe P is equal to rho 2 GL sin theta minus rho 1 GX plus A by A into L into rho 2 G minus rho 1 G. Rho 2 G minus rho 1 G. Now next problem. A micromanometer with 20-degree inclination to the horizontal is used to measure pressure of oil in a tank whose specific gravity is 0.8. The water is used as a manometric fluid. If the deflection length of inclined tube is 40 cm, determine the pressure of oil in the tank. The height of the center line of the tank is 10 cm from the original level of water in the reservoir. Area ratio of reservoir to tube is 20. തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് തീറ്റ എത്രയാണ്? തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 20 ഡിഗ്രി. ദെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ട്യൂബ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 40 സെന്റിമീറ്റർ ഓർ 0.4 മീറ്റർ. Water is used as manometric fluid. Then area ratio of reservoir to tube is 20. That is capital A is equal to 20 times small a, or A by capital A is equal to 1 by 20. ഇവിടെ വാട്ടർ ആണ് മാനോമെട്രിക് ലിക്വിഡ്. വാട്ടർ ആണ് മാനോമെട്രിക് ലിക്വിഡും. Micromanometer with 20-degree inclination to the horizontal is used to measure pressure of oil in a tank whose specific gravity is 0.8. അപ്പോൾ റോ 1 എന്ന് പറയുന്നത് 0.8 into 10 raised to 3. റോ 2 വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് 10 raised to 3. നമുക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? പ്രഷർ വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. V is equal to rho 2 GL sin theta minus rho 1 GX plus delta H into rho 2 G minus rho 1 G. ഇതിൽ x എത്ര വരും? The height of center line of tank is 10 cm from original level of water. അപ്പോൾ x എന്ന് പറയുന്നത് 10 cm or 0.1 meter. Delta H is equal to small a by capital A into L. That is 1 by 20 into 0.4. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 10 raised to 3 into 9.81 into L എത്ര? 0.4 sin 20 minus 0.8 into 10 raised to 3 into 9.81 into 0.1 plus
1 by 20 into 0.4 into rho 2g minus rho 1g. 10 raised to 3 into 9.81 minus 0.8 into 10 raised to 3 into 9.81. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് 596.44 ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഫിഗർ വരച്ചാലും ഇതെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് ഇതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് ഒരു വാല്യൂസ് എടുത്ത് എഴുതി ഫോർമുല എഴുതി ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.